Hi everyone, welcome to eVidya Bag channel. In the last session, we have seen about factors influencing on the development of the child. In today's session, we are going to discuss about what is the child psychology, why it is very important. Okay, importance of child psychology. Okay, till now what we have seen, development and growth. What are the differences between the development and growth, and types of development, stages of developments, principles of development, all these things. Development, about development we have seen everything. What mean by development, what are the principles involved in the development, like this we have seen many things, factors affecting on the development, all these internal and external factors, all these things we have seen. Now mainly we are going to study, we always study child psychology, child psychology, child psychology. What is the importance of this child psychology actually? Let's see. Okay, child psychology is a broad area that covers how children grow up from birth to adolescence. హౌ ఎలా చిల్డ్రన్ అనేవాళ్ళు గ్రో అప్ అవుతున్నారు ఫ్రమ్ బర్త్ టు అడోలసెన్స్ వరకు. ఇట్ అటెంప్ట్స్ టు మేక్ సెన్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ ఇంక్లూడింగ్ హౌ చిల్డ్రన్ లెర్న్, థింక్, ఇంటరాక్ట్, రెస్పాండ్ టు ఫిజిక్ పీపుల్ అరౌండ్ దెమ్. అంటే ఏంటంటే హౌ చిల్డ్రన్ ఆర్ లెర్నింగ్, how children are thinking and interacting, respond to people around them, how they are responding to the people around them, and how they are making the friends, and to understand the emotions of the child. To know all these things, we are going to study child psychology. According to Mosby's medical dictionary, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ డిక్షనరీ, ఈ డిక్షనరీని మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే, దేర్ యూ హ్యావ్ ఎ డెఫినేషన్ ఫర్ ద చైల్డ్ సైకాలజీ. దట్ డెఫినేషన్ ఈజ్ చైల్డ్ సైకాలజీ ఈజ్ ద స్టడీ ఆఫ్ మెంటల్, ఎమోషనల్ and behavioral development of infants and children. Okay, this is the definition according to Mosby's medical dictionary. అంటే ఓకే, సైకాలజికల్ ఈజ్ ఎ స్టడీ, చైల్డ్ సైకాలజీ ఈజ్ ఎ స్టడీ ఆఫ్ మెంటల్గా, ఎమోషనల్గా, బిహేవియరల్ డెవలప్మెంట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫాంట్స్ ఎలా జరుగుతున్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఫ్రమ్ ప్రీనాటల్ పీరియడ్, కాన్సెప్షన్ టు అడోలసెన్స్. లైఫ్ లాంగ్ ప్రాసెస్ కదా డెవలప్మెంట్ అనేది. అసలు ఎలా జరుగుతుంది అనేది దీంట్లో మనం చూస్తున్నాం, చైల్డ్ సైకాలజీలో చూస్తున్నాం. ఇట్ ఫోకసెస్ ఆన్ ద కాగ్నిటివ్ అండ్ ఇంటలెక్చువల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎ చైల్డ్. ఎస్, మెయిన్గా ఈ చైల్డ్ సైకాలజీ అనేది కాగ్నిటివ్ అండ్ ఇంటలెక్చువల్ డెవలప్మెంట్ అనేది రెండింటిపైన ఎక్కువగా చేస్తుందన్నమాట చైల్డ్ సైకాలజీ అనేది. ఓకే, కాగ్నిటివ్ అండ్ ఇంటలెక్చువల్ development. Okay, mainly on these two things డెవలప్మెంట్ అండ్ పెడాగజీ, దీంట్లో ఎక్కువగా మనం దేనిపైన కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నామండి, కాగ్నిటివ్ అండ్ ఇంటలెక్చువల్ డెవలప్మెంట్. అండ్ చైల్డ్ సైకాలజీ ఈజ్ ఆల్సో మెయిన్లీ ఫోకసెస్ ఆన్ దీస్ టూ థింగ్స్. Okay, next, child psychology focuses on understanding the mind and behavior as children from prenatal development through adolescence. Therefore, child psychology deals not only with how children grow physically, only physical grow కాదు, బట్ ఆల్సో విత్ దేర్ మెంటల్, ఎమోషనల్ అండ్ సోషల్ డెవలప్మెంట్ యాజ్ వెల్. ఇవన్నీ కూడా మనం చైల్డ్ సైకాలజీలో చదువుతున్నాము. ఓకే, దట్స్ వై చైల్డ్ సైకాలజీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ చైల్డ్ సైకాలజీ, ఇఫ్ యూ మూవ్ to this one, as a parent, teacher or caregiver, it is very important to understand a child's behavior in order to help him adapt to various situations in life. Child psychology important for various reasons. Why it is very important ante, here we have various reasons. If you see first reason, many reasons are there, but here given very less reasons. Okay, let's concentrate on these reasons. Okay, why it is very important ante,
టు అండర్స్టాండ్ ద చైల్డ్ బెటర్ అండ్ టు అండర్స్టాండ్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ అంటే చైల్డ్ని ఇంకా బెటర్గా అర్థం చేసుకోవడానికి అండ్ టు డెవలప్ అర్థం చేసుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తాం దాన్ని డెవలప్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాం. సో టు అండర్స్టాండ్ ద చైల్డ్ బెటర్ అండ్ టు అండర్స్టాండ్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎ చైల్డ్, టు నో అండ్ అండర్స్టాండ్ ది ప్రాబ్లమ్స్ faced by a child that has a psychological origin and to establish an effective communication with the child. అంటే ఏంటండి, టు నో ద అండర్స్టాండ్ ద ప్రాబ్లమ్స్, ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నాడు ఒక చైల్డ్ అనేవాడు సైకాలజికల్గా, అండ్ ఒకవేళ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తే ఎలా ఎఫెక్టివ్గా కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి ఆ చైల్డ్తో అనేది కూడా ఇక్కడ చదువుతున్నాం. టు గెయిన్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ అండ్ టు పేరెంట్స్ సో దాట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్ విచ్ ద చైల్డ్ ఈస్ గ్రోయింగ్ కెన్ బి అండర్స్టూడ్. అంటే ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్? టు గెయిన్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ అండ్ ద పేరెంట్స్ సో దట్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్ విచ్ ద చైల్డ్ ఈస్ గ్రోయింగ్ కెన్ బి అండర్స్టూడ్. కాన్ఫిడెన్స్ తీయడానికి సైకాలజికల్గా ఏదైనా బాబుకి ప్రాబ్లం ఉంటే అండ్ దాన్ని సైకాలజికల్ పేరెంట్స్ అర్థం చేసుకొని దాన్ని మళ్ళీ బాగు చేయడం, డెవలప్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది వస్తుంది. అండ్ ఇంకోటి మనం ఏం చేయొచ్చు అని అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చైల్డ్ సైకాలజీ అర్థం కాకపోతే, మన ఇంట్లో ఒక బాబు ఉన్నాడు, వాడి చైల్డ్ సైకాలజీ మనకు అర్థం కాకపోతే గ్రో అప్ చేయడం అనేది కొంచెం కష్టం, అంటే అంత ఈజీ కాదు. వాడి చైల్డ్ యొక్క సైకాలజీని తెలుసుకొని మనము గ్రో అప్ చేస్తే డెఫినెట్గా డెవలప్మెంటల్ డిఫరెన్సెస్ అనేది ఉంటాయి. చైల్డ్ సైకాలజీ తెలిసిన వాళ్ళ ఇంట్లో చైల్డ్ సైకాలజీ తెలియని వాళ్ళ ఇంట్లో చైల్డ్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే డెఫినెట్గా 100% డిఫరెన్స్ ఈజ్ దేర్. చైల్డ్ సైకాలజీ తెలుసుకొని నడుచుకునే వాళ్ళ ఇంట్లో, చైల్డ్ సైకాలజీ తెలియని వాళ్ళ ఇంట్లో ఇఫ్ యూ కంపేర్ డెఫినెట్గా 100% దేర్ ఈజ్ అ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ గ్రో అప్. సో చైల్డ్ సైకాలజీ, ద పేరెంట్స్ హూ డోంట్ నో చైల్డ్ సైకాలజీ, డెఫినెట్గా ఆ బాబు అనేవాడు డెఫినెట్గా హయ్యర్ లెవెల్కి వెళ్ళడం అనేది చాలా కష్టం. సో కాబట్టి పేరెంట్స్ అనేవాళ్ళు డెఫినెట్గా చైల్డ్ సైకాలజీని తెలుసుకోవాలి. టీచర్స్ కూడా చైల్డ్ సైకాలజీని తెలుసుకొని స్టెప్స్ వేయడం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఫర్ ద టీచర్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు నో చైల్డ్ సైకాలజీ. ఎందుకు? క్లాస్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క పిల్లవాని యొక్క సైకాలజీ డెఫినెట్గా తెలుసుకొని తీరాలి. ఆర్ట్ సైకాలజీ ప్రకారమే టీచర్ నడుచుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో డెఫినెట్గా తెలుసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ చైల్డ్ సైకాలజీ. త్రూ అండర్స్టాండ్ చైల్డ్ సైకాలజీ వన్ కెన్ ప్రొవైడ్ రైట్ డైరెక్షన్ టు డెవలప్ ప్రాపర్ స్కిల్స్ ఇన్ ద అంతే కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం సింధు బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్ని తీసుకుంటే వాట్ షీ డిడ్, ఓకే, షీ వెంట్ టు హయ్యర్ పొజిషన్. అయితే ఇక్కడ ఎలా అంటే ద పేరెంట్స్ నో హర్ సైకాలజీ. అంటే దాంట్లో దాన్ని ఇప్పుడు బ్యాడ్మింటన్లో తనను ఏంటంటే స్ట్రాంగ్ చేశారు. ఇప్పుడు అదే కాకుండా ఒక చైల్డ్కి గేమ్స్ అంటే చాలా ఇష్టం, దాంట్లో చెస్ అంటే చాలా ఇష్టం అనుకోండి, స్టడీస్లో అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపించాడు. ఓకే, మనకు వాడి సైకాలజీ తెలియకుండా దీంట్లోనే మనం ప్రెజర్ చేసినప్పుడు గ్రో అప్ అనేది డెవలప్మెంట్ అనేది చాలా స్లో ప్రాసెస్లో వచ్చేస్తుంది. అదే తనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న ఫీల్డ్లో, ఓకే, ఇది స్టడీ అనేది మనకు వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎడ్యుకేషన్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అలా ఎడ్యుకేషన్ చేసుకుంటూ కూడా తనకి ఇష్టం ఉన్న ఫీల్డ్లో వెళ్తే డెఫినెట్గా ఆ ఫీల్డ్లో హయ్యర్ లెవెల్కి వెళుతూ ఈ ఎడ్యుకేషన్ని కూడా కంప్లీట్ చేసుకుంటాడు. సో ఎప్పుడు అది సాధ్యం? చైల్డ్ సైకాలజీ తెలిసినప్పుడు మాత్రమే. వెన్ యూ నో ద చైల్డ్ సైకాలజీ. Okay, child psychology tells about specific behavior of the child and its particular causes when they help to deal with the conditions accordingly. So all these things are the reasons. Child psychology is a study of child's personality traits. This helps in understanding what the child is likely to be in future. Okay, so
These all are the things for the child psychology. Why it is important? In 2 lines, what do you say? Child psycho. Why we are? What mean by child psychology? In 2 lines, I am going to say that child psychology is mainly focuses on cognitive and intellectual development of a child. That is one point. అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ సైకాలజీ అంటే ఈ ఒక్క పాయింట్లో చెప్పాలి అంటే ఇక్కడ మెనీ రీజన్స్ ఉన్నాయి. ఒక్క పాయింట్లో చెప్పాలి అంటే ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి? పేరెంట్స్ అండ్ టీచర్స్, కేర్ టేకర్స్ ఈ చైల్డ్ సైకాలజీ తెలుసుకోవడం వలన మన చైల్డ్ని ఎంత పర్ఫెక్ట్గా డెవలప్ చేయగలం, ఎంత పర్ఫెక్ట్గా గ్రో అప్ చేయగలము అనేది తెలుస్తుంది అన్నమాట. ఒకవేళ చైల్డ్ సైకాలజీ తెలియకపోతే డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ అనేది చాలా స్లో ప్రాసెస్లో ఉంటుంది. సమ్వాట్ డిఫికల్ట్ టు గ్రో అప్ ద చైల్డ్. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు know the child psychology for the teachers, parents as well as caretakers. I'm going to end this session with this and with this child psychology. In the next class video, I'm going to discuss about the bits in the second chapter.